So today a new topic that I am going to start is that ethno-nationalist movements in Sri Lanka or ethno-nationalism in Sri Lanka. And Sri Lanka is one of the most, you can say, important state as far as ethno-nationalism is concerned or assertion of ethno-nationalistic feeling is concerned because of LTT, of course, because world knows Sri Lanka because of the intensity of hostility by this organization. And once LTT became the one of the most powerful non-government association or non-government organization. Okay, so for numerous reasons, Sri Lanka is very, very important. But before moving on to the real story that happened in Sri Lanka, we need to revisit some of the theories of ethnicity because these theories are going to help us understand what happened in true sense in Sri Lanka. First thing that may be used as the starting point of theories of ethnicity is the primordialist school. Now, what is primordialism or primordialism? Primordialism means that ethnic identity is a primordial identity or it is the given identity. Given identity means it is the identity which is determined during birth. So when a child is born, then the very identity is defined. So that means that child has already bore that identity, right? So bearing that identity by birth denotes primordial identity. So the identities that we got by birth is primordial identity for us. And ethnicity is a primordial identity. Ethnicity is a primordial identity, right? So this is one type of explanation of ethnicity. Then the another type is that constructivist theories of ethnicity. It means that ethnic identities are not primordial anymore. It is rather the result of social construction. I mean, ethnic identities are socially constructed identities. এই যে ethnic identity যেটাকে আমরা বলছি shared cultural identity, সেই shared cultural identityটা জন্ম থেকে নির্ধারিত হচ্ছে না। কারা মনে করছেন? কনস্ট্রাকটিভিস্টরা মনে করছেন। তারা বলছেন যে এটা বরং জন্মের সময় তো নির্ধারিত হচ্ছেই না, বরং এটা সমাজ এই আইডেন্টিটিটাকে তৈরি করে দিচ্ছে। Then there is another school of identity, ethnic identity, that is instrumentalist identity. They see ethnic identity in more political terms. কি সেই পলিটিক্যাল অর্থে দেখেন? তারা মনে করে যে for the sake of benefit, for the sake of position in the power structure, when political forces or economic forces try to instrumentalize a particular shared culture, then ethnic identity is cropped up. Ethnic identity cropped up করছে কখন, তৈরি হচ্ছে কখন, কনস্ট্রাক্টেড হচ্ছে কখন, যখন একটা শেয়ার্ড কালচারাল আইডেন্টিটিকে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বা একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। যখন একটা এথনিক আইডেন্টিটিকে বা একটা শেয়ার্ড কালচারাল আইডেন্টিটিকে
ব্যবহার করা হচ্ছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে, তখন সেটা এক ধরনের এথনিক আইডেন্টিটি জন্ম দিচ্ছে। এটা যারা ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট, তার মানে তারা মনে করে এথনিক আইডেন্টিটি ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্টাল আইডেন্টিটি। এছাড়াও অনেকে মনে করেন যে ethnic identities are basically historical by origin, এবং তারা মনে করে যে কলোনিয়াল হিস্ট্রিওগ্রাফিতে যারা বিশ্বাস করে তারা মনে করেন যে এথনিক আইডেন্টিটি গুলি কলোনিয়াল সময়ে অরিজিনেটেড হয়েছে, এরকম অনেকে আছেন তারা মনে করে। ঠিক আছে, ফলে দেয়ার আর সো মেনি স্কুলস অফ এথনিসিটি। এথনিসিটি বলতে অনেকে মনে করে এথনিক আইডেন্টিটি ইজ নাথিং বাট রেশিয়াল আইডেন্টিটি। রেস, এই যে আমাদের রেশিয়াল আইডেন্টিটি, দ্যাট ইজ রেস মানে আমাদের যে ফিজিক্যাল কমপ্লেকশন, সে ফিজিক্যাল কমপ্লেকশন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা, তারও ক্যাটেগরি আছে। ফিজিক্যাল কমপ্লেকশনও কিন্তু একটা গ্রুপ আইডেন্টিটি। তাহলে আমরা খুব সহজে বলতে পারি এদের চেহারা দেখে দিজ আর এশিয়ানস। এশিয়ানদের কিরকম দেখ, এই যে রেশিয়াল আইডেন্টিটি, ব্ল্যাকস, হোয়াইটস এটসেট্রা, এই রেশিয়াল আইডেন্টিটির হচ্ছে এক ধরনের এথনিক আইডেন্টিটি, এটা মনে করছে। ফলে বাই বার্থ, প্রাইমর্ডিয়াল, বাই নেচার, বেশিরভাগ একাধিক মানুষ একটা সময় পর্যন্ত এথনিক আইডেন্টিটিকে এইভাবেই দেখতো। যারা সোশ্যালি কনস্ট্রাক্টেড মনে করে, তারা মনে করে এখানে ভাষা, ধর্ম, এগুলির ভিত্তিতে এথনিক আইডেন্টিটি তৈরি হচ্ছে, জেন্ডার, সবই সোশ্যালি কনস্ট্রাক্টেড। যারা ইনস্ট্রুমেন্টাল মনে করে, তারা মনে করে যে গোর্খা আইডেন্টিটির মতো আইডেন্টিটি, বোডোল্যান্ডের বোডো আইডেন্টিটি, এগুলি রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তৈরি হয়েছে। বা নেপালে আমরা আলোচনা করতে গিয়েও আমরা দেখিয়েছিলাম যে কেন হচ্ছে। তাহলে এবার শ্রীলঙ্কাকে কিভাবে আমরা প্লেস করব এই এথনিক থিওরি গুলোর মধ্যে, সেটা আমাদের একটু বুঝতে হবে। শ্রীলঙ্কার গল্পটা কি? শ্রীলঙ্কারও একটা কলোনিয়াল হিস্ট্রি আছে। শ্রীলঙ্কার একটা লম্বা কলোনিয়াল হিস্ট্রি থেকে শুধু শুরু করলে হয় না, শ্রীলঙ্কার একটা লম্বা ইতিহাস আছে। It has a long history because it is one of the integral region of the subcontinent. Although it is an independent island, but in traditional mythological texts, there is a special mention of Sri Lanka or Singhal. এই যে সিংহল, সেই সিংহলের কিন্তু স্পেশাল মেনশন আমরা দেখেছি একদম রামায়ণের সময় থেকে। সেখানে আমরা ব্যাখ্যা দেখেছি লঙ্কা, শ্রীলঙ্কা, সেখান থেকে এই যে রাবণের লঙ্কা এবং সেই সময় লঙ্কা বিজয়, তারপরে আর্যাবর্ত একজন রাজা গিয়ে শ্রীলঙ্কাকে দখল করলো। এই লঙ্কা বিজয়ের কাহিনীটা তাই ঠিক। তো শ্রীলঙ্কা যে কালচার, সেই কালচারের সঙ্গে ভারতের যে কালচার, তার একটা মিল বরাবরই আছে, স্পেশালি দি সাদার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া। এবং সেই কারণে এই যে মিক্স অফ কালচার, সেটা খুব সহজে ঘটেছে। ফলে ট্র্যাডিশনালি এই যে মিক্সিং হয়ে যাওয়াটা, যতই তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইল্যান্ড হোক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইল্যান্ডের একটা সুবিধা আছে। সুবিধাটা হচ্ছে এই, সেখানে পপুলেশন মিক্স বা যেটাকে বলি ডেমোগ্রাফিক মিক্সচার, সেটা কিন্তু সুযোগ কম থাকে। যেরকম মালদ্বীপস ফর এক্সাম্পল, মালদ্বীপে পপুলেশনের মধ্যে খুব একটা ভ্যারিয়েশন দেখা যায় না। There is very less variation in terms of demography. And in many islands in the world, you can see very less heterogeneity in terms of demography. জনগণের ভিত্তিতে, যদি জনগণের কালচারের ভিত্তিতে দেখো, ডেমোগ্রাফিক্যাল ভেরিয়েশন খুব কম হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইল্যান্ডগুলোতে। এটা গোটা পৃথিবীর যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইল্যান্ডের দিকে থাকো সেখানেই দেখতে পাবো। অথচ শ্রীলঙ্কা এই ক্ষেত্রে সেটা হলো না। তার একটা বড় কারণ আছে অবশ্যই, সেটা শুধুমাত্র কলোনিয়াল হিস্ট্রি দিয়ে বুঝলে হবে না। সাদার্ন ইন্ডিয়ায় একটা বড় পেশা হিসেবে বরাবর থেকেছে, সেটা হচ্ছে মৎস্য চাষ, ফিশারি। এবং সেই পেশাকে সামনে রেখে মাছ চাষ করার উদ্দেশ্যে, মানে মাছ চাষ বলবো না, মাছ ধরার উদ্দেশ্যে, ফিশিং এর উদ্দেশ্যে বরাবরই কিন্তু এই আইল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের একটা যোগাযোগ ছিল। বলা হয় যে বীর হনুমান যে ইয়ে করেছিলেন আর কি, ব্রিজ তৈরি করেছিলেন, সেই ব্রিজ এর মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল এককালে। কিন্তু সেটা হোক না হোক, এই ব্রিজের কিন্তু একটা সিম্বলিক মিনিং আছে।
ব্রিজের মানে হচ্ছে যোগাযোগ, কমিউনিকেশন। সো for many years Sri Lanka has been connected with the mainland of the subcontinent. সাবকন্টিনেন্টে যত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইয়ে হোক এবং ল্যাটারাল স্টেট হোক, সেখানে কিন্তু একটা যোগাযোগ সবসময় ছিল, সবসময় গড়ে উঠেছে। যোগাযোগ হলে কি হয়, ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ যেমন হয়, কালচারাল মিক্স বা ডেমোগ্রাফিক্যাল ভেরিয়েশন হওয়ার কিন্তু একটা বড় সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অথচ সেখানে যেটা হলো সেটা হচ্ছে নেপালের মতো, যেরকম বলেছিলাম 125টা এথনিক কমিউনিটি আছে, এখানে কিন্তু তা নয়। there is no such variety. Yes, there is heterogeneity, but this heterogeneity is not like Nepal or India. Basically সেখানে কিন্তু যে এথনিক কমিউনিটি রয়েছে, সেই এথনিক কমিউনিটির সংখ্যা কিন্তু অত বেশি নয়। বেসিক্যালি লড়াইটা হচ্ছে সিংহলীদের সাথে তামিলদের। তামিলরা কারা? they're Indian by origin. So in terms of their primordial identity, they're Indian. There is no doubt about that. এবার সব তামিলরাই যে ভারতে জন্মেছে তা তো নয়। বহু তামিল এমন আছেন যারা অতীতে মাইগ্রেট করে ওখানে চলে গেছেন এবং ওখানে জন্মেছেন, তাহলে বাই বার্থ শ্রীলঙ্কার সিটিজেন। এই যে একটা সমস্যা। অর্থাৎ কিন্তু তারা যদি হিস্টোরিক্যালি দেখা যায়, দ্যাট ইন্ডিয়ান পিপল, তারা কিন্তু মেনল্যান্ড ইন্ডিয়া যেটা সেখানে জন্মেছে, আর বাকি হচ্ছে সিংহলী। এবার এই লড়াইটাকে যদি, এই আলোচনাটাকে যদি আমরা পুরনো সময় নিয়ে যাই, তাহলে একদম রামায়ণের কালে পৌঁছে যাবো। রামায়ণ সে ইতিহাস হোক আর গল্প রূপকথা হোক, যাই হোক না কেন, সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি লঙ্কা বিজয়ের সময় যে সাবকন্টিনেন্টের একজন রাজা, রাজা রাম, সে গিয়ে লঙ্কাকে জয় করছে এবং সেখানে বিভীষণকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তার মাধ্যমে যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা তৈরি হলো, প্রচুর পপুলেশন এখান থেকে ওখানে গেল এবং এক ধরনের মিক্স তৈরি হলো। এই যে জয় করা শ্রীলঙ্কা, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? এক ধরনের কমিউনিকেশন গড়ে তোলা। এই যে এক ধরনের কমিউনিকেশন সে সময় গড়ে উঠলো, তার মাধ্যমে কিন্তু এই ডেমোগ্রাফিক্যাল মিক্সের একটা সূচনা হলো। আমি বলছি না কোথাও যে রামায়ণ থেকে শুরু হয়েছে, আমি জাস্ট একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করছি যে যেহেতু একটা মিথোলজিক্যাল টেক্সটের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে, তার থেকে কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই পপুলেশন মিক্স বা ডেমোগ্রাফিক্যাল মিক্স হওয়ার যে ইতিহাসটা, সেটা বহু প্রাচীন, সেটা কোনো মতেই কলোনিয়াল অরিজিন নয়। ফলে যারা এই কলোনিয়াল অরিজিন তত্ত্বের কথা বলছেন এথনিসিটির অরিজিনের জন্য, সেটা কিন্তু সত্য নয় এই কনটেক্সটে প্রমাণিত। তাহলে নেপালের সঙ্গে এখানে ডিফারেন্সটা কি, বা ভারতের সঙ্গে এখানে ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই ভারত বা নেপালের ক্ষেত্রে এই যে মাল্টিপল ওভারল্যাপিং এথনিক আইডেন্টিটির সমস্যা ছিল, দ্য প্রবলেম অফ মাল্টিপল ওভারল্যাপিং এথনিক আইডেন্টিটি, সেটা কিন্তু এখানে নেই। বরং এখানে যেটা হচ্ছে মেজরিটি মাইনরিটি কমপ্লেক্স। সো এথনিক প্রবলেম ইন শ্রীলঙ্কা ক্যান বি summarized as majority minority complex. Now, what is majority minority complex? It is, it happens in all monoethnic nations. So this problem, the ethnic problem in Sri Lanka, is not a problem that happens in polyethnic nations. In truly polyethnic nations, the problems which happens is not happening in the context of Sri Lanka. শ্রীলঙ্কাতে কিন্তু তা ঘটছে না কখনো, যেটা নেপাল বা ভারতে ঘটছে। আমি আগেও বললাম, কারণ নেপাল বা ভারত কিন্তু ট্রুলি পলিএথনিক নেশন। তাদের অ্যাকোমোডেশনিস্ট পলিসি অফ নেশন বিল্ডিং করলেই তাদের সমাধান হয়ে যাবে। আমরা খুব সহজে বলে দিতে পারি, কাজটা করা ততটাই কঠিন। যেরকম আরেত লিফার্ট যদি পড়ো, আরেত লিফার্ট বলছেন এই ধরনের পলিএথনিক সেট আপ যেখানে আছে, অর্থাৎ যেখানে হেট্রোজেনাস ওভারল্যাপিং এথনিক আইডেন্টিটি রয়েছে, সেখানে অ্যাকোমোডেশনিস্ট পলিসি নিতে গেলে তোমায় যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কনসোসিয়েশনাল ডেমোক্রেসি করতে হবে।
কনসোসিয়েশনাল ডেমোক্রেসি কি? তা সেখানে প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশনের ভিত্তিতে একাধিক এথনিক কমিউনিটি যখন নিজেদের সহযোগিতার ভিত্তিতে এক ধরনের গণতন্ত্র পরিচালনা করে, তখন সেটাকে বলা হয় কনসোসিয়েশনাল ডেমোক্রেসি। কিন্তু নেপালে, শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে সমস্যা তা নয়। নেপালে এটাও চলতে পারে, ভারতে এটা চলতে পারে, ভারতের জন্য রেকমেন্ড করতে পারে কেউ। কিন্তু কারণ এগুলো এই এই ভারত বা নেপালের ক্ষেত্রে যে সেন্ট্রিপেটাল টেন্ডেন্সি রয়েছে, এখানে কিন্তু সেই সেন্ট্রিপেটাল টেন্ডেন্সি নেই, কারণ এটা একটা ট্রুলি মনোএথনিক নেশন। এবং এখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল টেন্ডেন্সি, কেন্দ্রাভিমুখী এক ধরনের প্রবণতা রয়েছে। কি সেটা? না, রাষ্ট্রের যে এটিমোলজি, সেটা যদি আমরা একটু দেখি, দ্য এটিমোলজি অফ দ্য টার্ম শ্রীলঙ্কা, সেটা যদি যাই তাহলে দেখবো এই দেশটার এককালে নাম ছিল সিংহল। আমরা জানি এই যে সিংহল নাম ছিল, সেই সিংহল, তার থেকে আমরা কি পেয়েছি? সিংহল একদিকে রাষ্ট্র মানে স্টেট, সিংহল আবার এক ধরনের জাতি, সিংহলি যাদেরকে আমরা বলি, সিংহলের বাসিন্দা যারা সিংহলি। তাহলে জাতি রাষ্ট্র যদি আমরা বলি সিংহল শব্দটা ব্যবহার করি, দেন ইট ইজ দি নেশন স্টেট। যদি বলি শ্রীলঙ্কা, ইট ইজ নট এ নেশন স্টেট। কারণ যে নেম, এই নাম বলে না, বলেছিল না সিনেমাতে, নাম মে ক্যা রাখা হ্যায়, কিন্তু এই নেশন 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 বিল্ডিং আলোচনা করতে গেলে নাম ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেম মে সব কুছ রাখা হ্যায়। তো শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে এই যে সিংহল নামটা যখন ছিল, তখন কিন্তু একদিকে সেটা যেন স্টেট, একদিকে সেটা কিন্তু সিংহলি জাতিকে রিপ্রেজেন্ট করতো। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে তা করে না, কারণ লঙ্কার আগে শ্রী লাগিয়ে দিলেও সেটা কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি করেনি সিংহলি জাতির। সিংহলি জাতির না রিপ্রেজেন্টেশন কোথায়? শ্রীলঙ্কা শব্দের ভেতরে কি আছে না, এককালে যে লঙ্কা ছিল, সেই ওল্ড লঙ্কাকে, রাবণের যে লঙ্কা, সেটাকে, সে সময় লঙ্কা নাম ছিল, সেই লঙ্কাকে একটা শ্রী লাগিয়ে দিলাম, ব্যাস এ পর্যন্ত। সেটা তো স্টেটের নামকরণ হলো বুঝলাম, কিন্তু নেশনের নাম কি? নেশনের নাম কি হওয়া উচিত? যারা সিংহলি, হু আর দি মেজরিটি, তারা বিলিভ করে যে তাদের যে জাত, তাদের যে জাতি, তার ভিত্তিতে তাদের নামকরণ হওয়া উচিত। কারণ তার যে জাতি, তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে, রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশন। এবং সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রেরও নামকরণ হওয়া উচিত সিংহল, নট শ্রীলঙ্কা। তারা সিংহল নামকরণের পক্ষপাতী। কারণ সিংহল এবং সিংহলি, সিংহল রাষ্ট্রে, সিংহলি জাতি এবং সিংহলি ভাষা, সিংহলি আবার একটা ভাষারও নাম। তার মানে আমি বলেছিলাম যে এথনিক আইডেন্টিটি হচ্ছে শেয়ার্ড কালচারাল আইডেন্টিটি। এই যে শেয়ার্ড কালচারাল আইডেন্টিটি, সেই আইডেন্টিটি যখন পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয়ে ওঠে, তখন যে ধরনের মানে ইডিওলজি গঠন করে, সেটাকে ন্যাশনালিজম বলে থাকে। বলে ন্যাশনালিজম এক ধরনের ইডিওলজি, যে ইডিওলজি কিন্তু একটা শেয়ার্ড কালচারাল আইডেন্টিটির পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভনেসের উপর নির্ভর করে। সিংহলি জাতীয় ঠিক তাই, তারা যে পলিটিক্যালি যখন অ্যাক্টিভ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তাদের যে পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ বা ন্যাশনালিস্টিক ন্যারেটিভ, সেটা হচ্ছে এই যে তারা তাদের যে নেশন স্টেটটা তারা চায়, সেই নেশন স্টেটটা তাদের জন্যই সার্ভ করবে, এটা তারা চায়। প্রশ্নটা হচ্ছে এই পলিটিক্যাল অ্যাসার্টিভনেস একদিনে হয় না। আমরা পৃথিবীর কোথাও দেখিনি যে দুম করে হঠাৎ করে একটা এথনিক আইডেন্টিটি ন্যাশনাল আইডেন্টিটি হয়ে ওঠার জন্য লড়াই করছে, এটা আমরা একদিনে দেখিনি। ইভেন শ্রীলঙ্কা যখন স্বাধীন হলো এবং তারপরে সিংহল থেকে এই যে নতুন নাম তারা পেল, তখনও কিন্তু কখনো এই ব্যাপারটা ছিল না যে ব্যাপারটা এখন এসেছে, যেটাকে আমরা বলছি মেজরিটি মাইনরিটি কমপ্লেক্স। কারণ শ্রীলঙ্কার যে এন্টায়ার পপুলেশন, তার যে ডেমোগ্রাফি, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে একাধিক ভাষা সেখানে রয়েছে, যদিও সেটা ভারত বা নেপালের মতো ডাইভার্স নয়। আমি বারবার বলছি, মূলত বা মুখ্যত সেখানে এই সিংহল এবং সিংহলি ভাষা, মানে সিংহলি জাতি এবং সিংহলি ভাষা, তারাই মেজরিটি হলেও দ্বিতীয় সারিতে যারা রয়েছে, অর্থাৎ সেকেন্ড, যারা মাইনরিটি, কিন্তু মাইনরিটি হলে হবে কি, দে আর ফার রিচ কম্পেয়ার টু দ্য সিংহলিস।
তারা হচ্ছে তামিলস। তামিলদের যে ভাষা সেটা হচ্ছে তামিল ভাষা, এবং তাদের এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে তামিল। অথচ তাদের যদি ন্যাশনালিটি যদি দেখা যায়, যেহেতু তারা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করে, আরো ভালো কথা বলতে গেলে ইন্ডিয়ান স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করে। একটা সময় ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করতো, কিন্তু ইন্ডিয়ান স্টেটকে তারা রিপ্রেজেন্ট করে। যেহেতু ভারতের ভেতরে তামিলনাড়ু হচ্ছে একটা এমন এথনিক আইডেন্টিটি যেটার পলিটিক্যাল, মানে কি বলবো, রেকগনিশন পেয়েছে, কারণ তামিল থেকে তারা তামিলনাড়ু পেয়েছে। ভারত তো সেই অর্থে দেখতে গেলে একটা, মানে কেউ বলে না এভাবে, কিন্তু একটা মাল্টি ন্যাশনালই বটে। কারণ দেখো, আমি আগেই বলেছি যে এথনিক পলিটিক্যাল অ্যাসার্টিভনেস যেটা বলে, সেটাকে দুভাবে ম্যানেজ করা যায়। একটা কি না, তাকে তুমি অটোনমি দিয়ে দাও উইদিন দ্য স্টেট, রাষ্ট্রের যে সোভারেন জুরিসডিকশন তার ভেতরেই তুমি তাকে অ্যাকোমোডেশন দিয়ে দাও, ঝামেলা মিটে গেল। ভারত যেটা করেছে, তামিলনাড়ুকে দিয়ে দিয়েছে তামিলনাড়ু। আরেকটা হচ্ছে তারা যেটা নিজেরা করতে পারে, যদি কোনো রাষ্ট্র সেটা না দেয়, তারা পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। ভারত চেয়েছে যে না, আমার রাষ্ট্রের ভেতরেই থাকুক, সেটা হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়াও তাই করেছিল, কিন্তু শেষমেশ শেষ রক্ষা হয়নি। কিন্তু ভারত পেরেছে। অসমিয়াদের আসাম দিয়েছে, বাঙালিদের বেঙ্গল দিয়েছে, বিহারিদের বিহার দিয়েছে, এরকম। গোর্খাল্যান্ডদের গোর্খা দেয়নি, গোর্খাদের গোর্খাল্যান্ড দেয়নি। ওরা লড়াই করছে যে ওদের যদি দিতে পারো আমাদের দাম কেন। তো তামিলদের এটা দিয়েছে। সেখানেই সমস্যাটা, যে তোমার তামিল যারা, তোমাদের তো আলাদা একটা অটোনমি আছে, তোমার তো আলাদা একটা সেই অর্থে রাষ্ট্র আছে, কিন্তু তাহলে তুমি আমার দেশে বসে এখানে আছো, ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো থাকতে হবে। কিন্তু তুমি আছো কিরকম ভাবে, রিয়ালিটিটা কি? রিয়ালিটিটা হচ্ছে তুমি তামিলরা শ্রীলঙ্কাতে সরকারি যে সমস্ত সুবিধা, সরকারি যে সমস্ত পোস্ট, সেখানে তাদের রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে মাচ হাইয়ার দেন দি সিংহলিস। রাষ্ট্রটা সিংহলিদের ট্রেডিশনালি, দে ওয়ার দি মেজর ফোর্সেস। কিন্তু কলোনিয়াল পিরিয়ডে দেখা গেছে তামিলদের সেখানে প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তার একটা বড় কারণ আছে, কারণ কলোনাইজেশন যেটা শুরু হয়েছিল সেটা হচ্ছে সাবকন্টিনেন্টের থ্রুতে শুরু হয়েছিল, মেনল্যান্ড সাবকন্টিনেন্ট। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এই যে দক্ষিণ, যেরকম তোমরা ভালো করে জানো, মুঘল আমলে আওরঙ্গজেব যে দাক্ষিণাত্য নীতি নিয়েছিলেন, কেন নিয়েছিলেন? কারণ কোনো মতেই দাক্ষিণাত্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না, তাই তো। পুরোনো সময় থেকে এর একটা উদাহরণ আছে, অনেক দিনের পুরোনো উদাহরণ, যে আর্যাবর্তের মধ্যে যে রাজারা থাকতেন তারাও কিন্তু দাক্ষিণাত্যকে কোনো মতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। এবং বেশিরভাগ সময় দাক্ষিণাত্য যেটা আমাদের যে সাদার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া, দ্যাট ওয়াজ আইসোলেটেড। এবং সিন্স দ্যাট ওয়াজ আইসোলেটেড, দেয়ার গভর্নেন্স, দেয়ার কালচার, মেনি থিংস আর ডিফারেন্ট ফ্রম দি মেনল্যান্ড। ইন্ডিয়ার যে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে, এবং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাকি অন্যান্য রিজিয়নের একটা বড় তফাৎ দেখা যায় কালচারালি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হতে। তার একটা বড় কারণই কিন্তু এটা, যে তারা বরাবরই একটা আইসোলেটেড অংশ হিসেবে থেকেছে। ব্রিটিশরা যেটা করতে পেরেছিল সেটা হচ্ছে তারা দাক্ষিণাত্যকেও বশ বানাতে পেরেছিল। এবং তারা যখন শ্রীলঙ্কাতে এই পথে প্রবেশ করে, তখন কিন্তু যেহেতু তারা এই অংশটা আগে কলোনাইজেশন করতে পেরেছিল, এই অংশে শ্রীলঙ্কার পরে প্রবেশ করেছে, তাই শ্রীলঙ্কাতে কলোনাইজেশন করার ব্যাপারে এই তামিলদের সাহায্য নিয়েছিল। এবং প্রচুর পরিমাণে তামিলরা সেই সময়ে ব্রিটিশ কলোনাইজেশন এর যে এক্সটেনশন টু শ্রীলঙ্কা, তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলঙ্কাতে গিয়ে বসতি করেছিল। ফলে ইফ ইউ সি দি ডেমোগ্রাফিক মাইগ্রেশন or demographic variances which happened during colonial period in Sri Lanka, then you will certainly find out the fact that the rise of Tamil population there become a major issue at the later years of colonization. Colonization শেষের বছরগুলিতে, শেষের দিকগুলিতে ভীষণভাবে সেখানে কিন্তু এই তামিলদের বৃদ্ধি ঘটেছে পপুলেশন মিক্সচারের মধ্যে। ফলে মাইনরিটি হলেও সেখানে একটা মেজর ফোর্স হিসেবে তামিলরা রয়েছে। এবং যেহেতু কলোনিয়াল পিরিয়ডে সরকারি কাজে
তারা বেশি করে যোগ দিয়েছিল। আমি আগেই বললাম কলোনাইজেশন এক্সটেনশনের জন্য ব্রিটিশরা তাদের সাহায্য নিয়েছিল এবং প্রচুর রিক্রুট করেছিল, তাদের পলিটিক্যাল রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসেতে রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল। তাই তাদের যে বংশধর তাদেরও কিন্তু সরকারি কাজে রিক্রুটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। বেসিক্যালি সেখানে যারা কলোনাইজড হয়েছিলেন তারা হচ্ছে সিংহলি, আর যারা কলোনাইজড করেছিল তারা ব্রিটিশ। কিন্তু সেই কলোনাইজেশন করার কাজে যারা যারা ইন্টিগ্রাল পার্ট ছিল তারা হচ্ছে তামিল। ফলে তামিলরা ট্রেডিশনালি সেখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে আগে থেকেই যুক্ত এবং তারা রিক্রুটেড হয়েছিল কলোনাইজেশন পিরিয়ডে। মুশকিলটা হলো কখন, যখন দেশ স্বাধীন হলো, স্বাধীন হওয়ার পরেও এই তামিলদের যে প্রভাব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সেটা রয়ে গেল। এবং পরিস্থিতি এমনই হলো, যেহেতু তারা শিক্ষা দীক্ষা সমস্ত বিষয়ে সিংহলিদের থেকে এগিয়ে, পরিস্থিতিটা এমন হলো যখন একটি পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ তৈরি হয়ে গেল যে দেশে মেজরিটি পপুলেশন তারাই মাইনরিটি হয়ে যাচ্ছে সরকারি কাজকর্ম। তখন তার থেকে জন্ম নিল এক ধরনের ক্ষোভ, যে ক্ষোভটা কিন্তু সিংহলি জাতি, সেই সিংহলি যে এথনিক আইডেন্টিটি সেটাকে পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভ করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ দ্য পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভনেস অফ দিস এথনিক আইডেন্টিটি or Singhali ethnic identity depended upon this fact of kind of discrimination, which originated in the colonial period. এই যে ডিসক্রিমিনেশন, যেহেতু আমি আগেই বললাম কাদেরকে কলোনাইজ করা হচ্ছে, সিংহলিদের কলোনাইজ করা হচ্ছে। কারা করছে? ব্রিটিশরা করছে। সাহায্য কারা করছে? বাট কাদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে? তামিলদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ফলে এইটা শুরু হলো তাদের একটা সমস্যা, যে এখানে মেজরিটি মাইনরিটি কমপ্লেক্স শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ এখানে লড়াইটা হয়ে গেল একটা বাই এথনিক রাইভালারি। ওকে, ইট ইজ নট দি মাল্টি এথনিক রাইভালারি অ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন দি পলিএথনিক নেশনস। পলিএথনিক নেশনে যেন মাল্টি এথনিক রাইভালারি চলে, একাধিক এথনিক কমিউনিটি এবং তারা ওভারল্যাপিং আইডেন্টিটি, এর সঙ্গে ওর আইডেন্টিটি মিশে যাচ্ছে, এর সাথে আবার কনফ্লিক্ট শুরু হচ্ছে, সেই রাইভালারি থাকে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেটা দেখছি না। আমরা বেসিক্যালি কি দেখছি? একটা বাই এথনিক রাইভালারি, রাইট? এবং এই বাই এথনিক রাইভালারি থেকে why bi-ethnic rivalries are more hostile, যদি প্রশ্ন রাখো যে কেন বেশি হিংসাত্মক হয় বাই এথনিক রাইভালারি, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে the opposition is defined. Who is the target of your ethnic assertion, or who is the particular enemy of your ethno-nationalistic assertion? তোমার এই যে ethno-nationalism যেটা assertion হয়েছে পলিটিক্যাল, তার প্রধান প্রতিপক্ষকে, প্রধান শত্রুকে, সেটা এখানে ডিফাইন, যে আমি ভাই সিংহলি, আমার প্রধান শত্রু হচ্ছে তামিল, তামিলদের হটিয়ে দাও আমি খুশি। ঠিক তামিলদের উল্টো, যে সিংহলিদের আটকাতে পারলেই আমার খুশি। কিন্তু মাল্টি এথনিক নেশন নেপাল বা ভারতের মতো রাষ্ট্রগুলির যেটা সমস্যা, সেটা হচ্ছে যেহেতু একাধিক এথনিক কমিউনিটি এবং প্রত্যেকেই কিন্তু পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভ হওয়ার চেষ্টা করছে, তখন কিন্তু তুমি কোনো পার্টিকুলার করতে পারছো না যে কার সঙ্গে তোমার লড়াইটা। কারণ তোমার লড়াই অলমোস্ট অল এথনিক কমিউনিটির সঙ্গে, কাকে আগে রাখবো কাকে পিছনে রাখবো এই কনফিউশন তোমার হয়। সেই জন্যে মোস্টলি ইন পলিএথনিক সেট আপ, ethnic conflicts are become a little moderate, a little less hostile. হিংসাত্মক ভাবটা অনেকটা কম হয়। এরকম আমি উদাহরণ দিচ্ছি, মাওয়িস্ট ইনসার্জেন্সি নেপালে যে চললো 10 বছর ধরে, সেখানে প্রচুর ভায়োলেন্স হয়েছে, হিউজ ভায়োলেন্স হয়েছে। কিন্তু তার থেকেও বেশি ভায়োলেন্স হয়েছে শ্রীলঙ্কান সিভিল ওয়ারের সময়। So this is the classic example of comparing these two countries. One is a classic example of polyethnic society. Another is the classic example of monoethnic society. কারণ ট্র্যাডিশনালি যে monoethnic society, সেখানে এই যে মেল্টিং পট প্যারাডাইম এখানে কার্যকর হয়। মেল্টিং পট প্যারাডাইম কি আমি বলেছিলাম, যে এখানে একটা প্রধান এথনিক কমিউনিটি থাকে
আর একটা অপ্রধান এথনিক কমিউনিটি থাকবে। ন্যারেটিভ বিশ্বাসটা হচ্ছে এই যে এই প্রধান যে এথনিক কমিউনিটি সেটা যত রাষ্ট্রশক্তি ইত্যাদি সবটাকে গভর্ন করে, এবং গভর্ন করতে করতে পরিস্থিতি এমন তৈরি হয় যারা মাইনরিটি কমিউনিটি তাদের ক্লিনজিং ঘটে, হয় তারা ক্লিনসড হয়ে যায় অথবা তারা মেল্ট করে যায়, অর্থাৎ তারা আস্তে আস্তে অ্যাবজর্ব হয়ে যায় উইদিন দ্য সিস্টেম, এবং তারা কোনো না কোনোভাবে এই সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো বাঁচতে থাকে এবং সেটাই মান্যতা বা বৈধতা পায়। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়েছে, এরকমই হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ঘুরে গেল গল্পটা উল্টো দিকে। কেন না, মাইনরিটিটা দেখা যাচ্ছে মেজরিটি অফ ক্ষেত্রে তাদেরই রিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে। সো রিপ্রেজেন্টেশন অফ তামিলস হু আর দি অ্যাকচুয়াল মাইনরিটিস লেড টু দি ক্রাইসিস। ক্রাইসিসটা যে হলো, এথনিক টেনশনটা যে হলো, পরে সিভিল ওয়ার হলো, তার একটা প্রধান কারণই হচ্ছে এই ফ্যাক্টর যে তারা মাইনরিটি হওয়া সত্ত্বেও, যেহেতু তারা গুণ তাদের রয়েছে এবং গুণগত দিক থেকে তারা উন্নত দেন দি সিংহলিস, এবং দে হ্যাড আ colonial history of becoming little more dominant than the Sinhalese. Due to these facts, ultimately that led to this minority majority complex, অর্থাৎ একটা মেজরিটি অপোজিশন শক্তির সঙ্গে একটা মাইনরিটি শক্তির লড়াই, এবং তার থেকে একটা গৃহযুদ্ধ। এই যে সিভিল ওয়ার, শ্রীলঙ্কার সিভিল ওয়ার ওয়াজ বেসিক্যালি এথনিক কনফ্লিক্ট আর বাই এথনিক কনফ্লিক্ট বলতে পারো, দুটি এথনিক কমিউনিটির মধ্যে যে তীব্র সংঘাত লড়াই, সেটাই হচ্ছে শ্রীলঙ্কার সিভিল ওয়ার। আজকে মোটামুটি এই একটা ওভারঅল ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার চেষ্টা করলাম, ওভারঅল একটা কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং করবার চেষ্টা করলাম শ্রীলঙ্কা। আগামী যে ক্লাসটা আমার হবে শুক্রবারে, আমি আগামী ক্লাস নেবো তোমাদের, কালকে বুধবার অফ থাকবে, বৃহস্পতিবার নিতে পারবো না, শুক্রবারে তোমাদের ক্লাস নেবো। সেই ক্লাসে শ্রীলঙ্কার কতগুলি ইনফরমেশনকে সামনে রেখে এথনিক মুভমেন্টের অরিজিন এবং কিভাবে এথনিক মুভমেন্টটা আস্তে আস্তে ইভলিউশন হলো তার, এবং ফাইনালি এলটিটির উত্থান এবং এলটিটির পতনের প্রেক্ষিতে আজকের যুগে এথনিক কনফ্লিক্টটা কি পরিস্থিতিতে আছে সেই সব আলোচনা করে কনক্লুড করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে তাহলে, এবং সবটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কোশ্চেন। বলো। বলো। কনসোশিয়াল ডেমোক্রেসির ওই জায়গাটা বলে দিন না। কনসোসিয়েশনাল ডেমোক্রেসি এর সঙ্গে যে খুব অ্যাসোসিয়েটেড তা নয়, আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বললাম যে পলিএথনিক নেশনগুলিতে ম্যানেজমেন্টের জন্য, ম্যানেজিং সোশ্যাল টেনশনস এর জন্য, সোশ্যাল টেনশনের ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা মডেলের কথা বললাম। সেই মডেলটা দিয়েছেন আর.এন. লিফার্ট। এই আর.এন. লিফার্ট যেটা বলার চেষ্টা করেছেন, লিফার্ট বানানটা একটু কঠিন, LIJ লিফার্ট। তো লিফার্ট যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে কনসোসিয়েশনাল ডেমোক্রেসি বলতে বোঝায় এই, যেখানে একাধিক এথনিক কমিউনিটি রয়েছে, সেখানে যেটা করতে হবে একটা প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন দিতে হবে, এবং প্রত্যেকটি এথনিক কমিউনিটি থেকে লোক, মানে তার যে মেম্বার্স, তারা প্রপোর্শনালি রিপ্রেজেন্টেড হবে, এবং সেই প্রপোর্শনালি রিপ্রেজেন্টেটেড যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা প্রতিনিধিত্ব পেল, তারা কিন্তু কি করবে, নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তুলবে, এক ধরনের কোঅপারেশন গড়ে তুলবে, এবং তার ভিত্তিতে ইউনানিমাসলি ডিসিশন নেবে। সেখানে কিন্তু ওই মেজরিটির মতামতের ভিত্তিতে ডিসিশন নেওয়া হবে না। ডেমোক্রেসিতে কি হয়, সাধারণত মেজরিটির সিদ্ধান্তে সবকিছু কাজ করা হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তা নয়। এক্ষেত্রে হচ্ছে প্রত্যেকটি যে ছোট ছোট এথনিক কমিউনিটি, সেখান থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, এবং সেই রিপ্রেজেন্টেটিভরা অলরেডি নিজেদের মধ্যে আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে, ডিবেট এবং ডিসকাশনের মাধ্যমে তারা কিন্তু ডিসিশন। তো এই ধরনের যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ, সেটাকে উনি বলছেন কনসোসিয়েশনাল ডেমোক্রেসি। ঠিক আছে? So this kind of democracy or this kind of decision making is based on consensus amongst contesting ethnic communities. বিভিন্ন মানে ভিন্ন মতধারী এথনিক কমিউনিটিগুলির মধ্যে যখন এক ধরনের মত ঐক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে, এবং এই প্রতিনিধিরা যখন প্রপোর্শনালি রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছেন, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কনসোসিয়েশনাল ডেমোক্রেসি। ঠিক আছে?
Okay, so let us finish this class now, and we will meet on Friday to discuss more.